Y3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். செஃப்பே இன்வைட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண പോறாரு. വയനാടൻ ട്രൈബൽ പ്രോൺസ് പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ ഹെർബ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்ந்து மசாலா டேஸ்ட் நல்லா தெரியுதுல்ல. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പ്രോൺസ് കറി ജസ്റ്റ് ഇട്ടു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കും. കൂടിയിടാം. ப்ரான்ஸ் யப்பா அமேசிங். அப்படியே குளிச்சு வந்திருக்குங்க அந்த ப்ரான்ஸ். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Y3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெசார்ட்ல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் இது பண்ணுறதுக்காக வரல, சும்மா ஒரு சில் அவுட்காக வந்தேன். அப்போ என்னன்னா அந்த ரெசார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் நான் சாப்பிட்டேன். நான் சாப்பிடும்போது எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு. கெஸ்ட்டுக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஃப்பே வந்து நேரில் வந்து நல்லா இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டு கிடந்தாரு. அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப பேஷனேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு அவர் சர்வ் பண்ண விதம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷஸ் எதனா செஞ்சு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்கும்போது, நேற்றுக்கு நைட் என்ன பண்ணாருன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் வந்து செஞ்சு கொடுத்தாரு. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எங்கே போனாலும் அந்த கிச்சனை ஒரு 2 ஷாட் எடுத்துகிட்டு நேராக போய் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்றது நம்ம வேலை. ஆனால் இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம செஃப்பே இன்வைட் பண்ணி அவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மெனு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாரு. விச் இஸ் எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெனுவை நான் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். ஓகே, உங்கள் பேர் சார்? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. கோபாலகிருஷ்ணன் சார். சொல்லுங்கள், நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு? ഞാൻ 20-25 വർഷത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്. 25 வருஷம். எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? ജോയ് പാലസ് ഹോട്ടൽ തൃശ്ശൂർ വർക്ക് பண்ணியிருக்கேன். 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ്. മഹീന്ദ്രയിൽ വർക്ക് பண்ணிയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിൽ വർക്ക് பண்ணிയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂരുണ്ട്, കൊല്ലം, കോട്ടയം. different parts of India and outside of the country. சரி சரி, நீங்க என்னென்ன மாதிரியான ഡിഷസ്லாம் செய்வீங்க? சிலர் வந்து இந்தியனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ചൈനീസ് நான் பண்ணுவேன். ഞാൻ കോണ്ടിനെന്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള ഡിഷസ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. കാരണം അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ്, ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് വയനാടൻ ഹെർബൽ അല്ലെങ്കിൽ വയനാടൻ ട്രൈബൽ പ്രോൺസ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹെർബ്സുകൾ, എസ്പെഷ്യലി കാഫിർ ലൈമ്, അതേപോലെ ലെമൺ ഗ്രാസ്, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ഗലങ്കൽ എന്ന് പറയും, മലയിഞ്ചി, അതേപോലെ കറി ലീവ്സ് ആൻഡ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, മിന്റ്, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോൺസ് ആണ്, ട്രൈബൽ പ്രോൺസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ഐറ്റം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. നമ്മൾ മസാലകൾ മാത്രമേ സോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒരിക്കലും പ്രോൺസ് സോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോൺസ് ഡയറക്റ്റ് അതിനുള്ളിലിട്ടിട്ട് അത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ചാർക്കോളിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവിലാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ചെയ്യലാമാ? ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ പ്രോൺസിലേക്ക് ഗാർലിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗാർലിക് എടുത്തു. 1/2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഗലങ്കൽ, ഇതാണ് മലയിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്, അതെടുത്തു. അടുത്തത് നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് നമ്മുടെ ഷാലറ്റ്സ് 1 സ്പൂൺ, 1.5 സ്പൂൺ എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ. 1/2 സ്പൂൺ നമ്മുടെ ലെമൺ ഗ്രാസ്. അടുത്ത് പാണ്ടൻ ലീവ്സ് 1/2 സ്പൂൺ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു 4-5 നമുക്ക് എടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് കാഫിർ ലൈമാണ്. കാഫിർ ലൈം നമുക്ക് 1 ഇല എടുക്കുന്നു. അടുത്തത് 1 ബഞ്ച് നമ്മുടെ കറി ലീവ്സ് എടുക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, അത് മല്ലിയില 1/2 സ്പൂൺ നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡർ, 1/4 സ്പൂൺ നമ്മുടെ സാൾട്ട്, ദെൻ 1 ലെമൺ വെഡ്ജസ് നമ്മളിതിലേക്ക് പിഴിയുന്നു. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോൺസ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അരവെല്ലാം തന്നെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് എല്ലാം തന്നെ, ഈ ഹെർബ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഗ്രൈൻഡ് പണിയിട്ട് ഇതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാല നമ്മൾ ഓരോ ചെമ്മീൻ എടുക്കുന്നു. ചെമ്മീനെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു, അല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെമ്മീനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ചെമ്മീനും തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള വെയിനെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ചെമ്മീനും വൃത്തിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യല്ല, ശരിക്കും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഡിഷ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കുക, ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, അപ് ടു യു. ഓക്കെ, കറി ലീവ്സാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ ചെമ്മീനും നമുക്കിതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഹെൽത്ത് ബേസിൽ വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന സാധനമാണത്. എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിഷ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ஸோ கேஸ் நம்ம வந்து சாப்பிட போகிறோம். ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிருக்காரு. அப்படியே ஊறுது, எனக்கு வாய் ஊறுது, எப்படா அதை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து டக்குன்னு பண்ணிட்டாருங்க. அதுதாங்க வேறு லெவலு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ப்ரான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாவ், ஆஹா. இவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் போது, அவர் வந்து என்ன தான் செஃப்பு நம்ம சைனீஸ் அதுன்னு என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலும் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், என்ன பண்ணாலும் சார் அதில் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை வந்து பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும் சார், அதுதான் சார் அப்படின்னாரு. அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் இந்த ப்ரான்ஸில் வந்து எனக்கு தெரியுது. அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பைசஸ் வந்து போட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்க. அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்ந்து வாவ் நல்லாயிருக்கு. நம்ம இந்த ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கும் செட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் பீப்புளெலாம் இருக்காங்களே, இங்கே வயநாடுங்கும் போது கண்டிப்பாக கேரளாவில் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் வந்து வருவாங்க. சார் அவங்களுக்கும் இந்த ஃபுட்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிடிக்கும். ப்ரானோட டேஸ்ட் கூட நம்மளுக்கு தெரியல, ஆனால் அவர் அந்த மசாலா டேஸ்ட் நல்லா தெரியுதுல்ல, நல்லா டேஸ்ட். அமேசிங். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரான்ஸை வந்து டேஸ்ட் பண்ணோன்னா இதில் வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய குவாலிட்டியும் வச்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். അടുത്തതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പ്രോൺസ് കറി. ഇതും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് സാധാരണ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൽ പ്രോൺസ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നേരെ പ്രോൺസ് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പ്രോൺസ് നമ്മൾ എന്തിലിടുന്നു, നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുക്കാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ചാർക്കോളിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൈക്രോവേവാണ്. മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം മസ്റ്റാർഡ്, ഉലുവ, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, ഷാലറ്റ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി, ദെൻ കറി ലീവ്സ്, ചോപ്ഡ് ടൊമാറ്റോ, ഫെന്നൽ പൗഡർ, അതായത് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ, ഇത് ലെമൺ, ഇത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, സാൾട്ട്, ടർമറിക് പൗഡർ, ദെൻ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, പ്രോൺസ്, കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പ്രോൺസ് കറിയിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഫെനുഗ്രീക്ക്, ഉലുവ, ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ ചെയ്യുന്നു. ഒരു 4 പീസ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടുന്നു. പിന്നെ കറി ലീവ്സ്, കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു പിടി ഷാലറ്റ് ഇടുന്നു. ഷാലറ്റ് സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഹോളായിട്ടുള്ള അതും ഒരു 4-5 ഇടുന്നു. അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ല് മാറി വരുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇടണം. 1 സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ ഇട്ടു. അതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ടൊമാറ്റോ അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇടാം. ടർമറിക് പൗഡർ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, ഫെന്നൽ പൗഡർ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ, സാൾട്ട്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നു. കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൊഞ്ചം ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. നേരടച്ച് വെക്കുന്നു. எவ்வளோ நேரம்? ഇതിന് 5 മിനിറ്റ് സാർ കറി കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. Few moments later.
A few minutes later. അപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാം കുക്കെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. தேங்க்யூ താങ്ക് യു. ஸோ கேஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு கொடுத்துட்டாரு. டாப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கார்னிஷ்லாம் வந்து பண்ணிட்டு கூட வந்து இது தேங்காய் அது டெண்டர் கோகனட்டாണ് சார். டெண்டர் கோகனட் ஸ்மாஷ் ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டேன். ஸ்மாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கிரேவி மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆஹா, சின்ன வெங்காயமும் இந்த தேங்காய் பாலும் கலந்து எப்பா அமேசிங். இப்போ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது இது இந்த ப்ரான்ஸை சாப்பிடணுன்னு. பாருங்க இந்த ப்ரான்ஸு அமேசிங். எப்படின்னா அந்த கோகோனட் மில்க்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து கோகோனட் பேஸ் தானே இருக்குது, அப்படியே குளிச்சு வந்திருக்குங்க அந்த ப்ரான்ஸு. அமேசிங். இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஆஹா செம்ம. பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெண்டர் கோகோனட் வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி செஞ்சுருக்காருல, அது கூடயே இந்த ப்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அப்படியே எடுத்து கிரேவியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் சாட்டை பண்ணது எல்லாமே அமேசிங். அதை யூஸ் பண்ண அந்த ஜிஞ்சர் முத கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பைட் பண்ண முடியுது. ஆஹா, வந்து டாப் நாச் ப்ரோ, சீரியஸாக சொல்கிறேன். நான் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்ததுல எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது நான் சாப்பிட்டது வரைக்கும் உண்மையாலுமே சாட்டிஸ்ஃபைடு. நீங்கள் செய்யணுன்னா இதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன ப்ரோ பண்ணணும்?